کانسٹیٹیونٹس کے لیے کل الیکشن ہوا. کیونکہ ہمارا رول اس میں کچھ نہیں تھا. رول اس میں ان جماعتوں کا تھا جن کی اسمبلی میں نمائندگی تھی. تو پہلے میں یہ بتاؤں گا جو کل بہت مدت کے بعد جموں کشمیر کے لوگوں کو راجیہ سبھا میں نمائندگی ملی، یہ ایک مبارک بادی کی بات ہے. دوسرا، اپنی پارٹی ان تمام ممبروں کو جو کل منتخب ہوئے ان کو مبارکباد دیتے ہیں اور ساتھ ہی امید کرتے ہیں کہ وہ کچھ پازیٹیو سیاست وہاں کریں، جہاں جموں کشمیر کے جو ریئل ایشوز ہیں ان ایشوز کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں. یہ جو یہاں یہ ایک دوسری پہ الزام تراشیاں وغیرہ کی سیاست کریں، اس سے اوپر اٹھ کر جموں کشمیر کے لوگوں کو ایک ترقی کی طرف دشا دیں. ساتھ ہی میں یہ بتانا چاہوں گا اس الیکشن میں ایک دو باتیں اچھی بھی ہو گئی. ایک بات یہ ہو گئی کہ دونوں ریجنز، جموں کو بھی نمائندگی ملی، کشمیر کو بھی نمائندگی ملی. تیسرا، ہر طبقے کو نمائندگی ملی. میجارٹی مسلمز کے 2 نمائندے بن گئے، سکھ کمیونٹی کا ایک بن گیا، ہندو کمیونٹی کا ایک بن گیا. آل آر ریپرزینٹیڈ راجیہ سبھا. یہ اس کے پازیٹیوز. لیکن یہ جو ہوا یہ جان کر نہیں ہوا، یہ کہیں اوپر کی بات تھی کہ سب کو ریپرزنٹیشن ملنی چاہیے، ریجنز کو ریپرزنٹیشن ملنی چاہیے تھی. یہ اچھی بات ہے. رہا سوال یہاں پر اگر اس وقت اس الیکشن سے خوش ہونی چاہیے وہ بی جے پی ہونی چاہیے. نیشنل کانفرنس اور باقی سبھی پارٹیوں کو نا امیدی ہی ہوگی. بی جے پی کیوں خوش ہونی چاہیے؟ اس کے ٹارگٹ 2 تھے. ایک ٹارگٹ ان کا یہ تھا کہ کانگریس کو سیٹ نہیں ملنی چاہیے. دوسرا یہ ٹارگٹ تھا کہ ان کے 28 ممبر تھے، کسی بھی صورت میں ہمیں سیٹ ملنی چاہیے. ان کو مل گئی. تو اس میں یہاں بی جے پی جس نے اپنا میدان مار لیا. رہا پھر نیشنل کانفرنس، پی ڈی پی اور پارٹیاں. نیشنل کانفرنس کو شرم آنی چاہیے. وہ آج کل دوسرے لوگوں پہ الزام لگاتی ہے، ادھر گئے ادھر گئے، جو گئے. مگر ان سے ایک سوال ہے، انہوں نے 4th کینڈیڈیٹ کے لیے کتنے ووٹس رکھے؟ 27. یہ معلوم تھا نا بی جے پی کو 28 ہے، تو آپ نے خود رکھا تھا اس کو ہارنے کے لیے. کہیں نہ کہیں یارانہ تھا. ایک طرف سے کانگریس کو سیٹ نہ دینا، دوسرے آپ کو سیٹ جتانا. اب بلیم گیم کی باتیں ہیں. اسی طرح پی ڈی پی نے، ہم بی جے پی کو چھوڑ کر نیشنل کانفرنس کو ووٹ دینا چاہتے. ان سے پوچھ لیجئے لڑائی کس سیٹ پہ؟ 4تھی سیٹ پہ. آپ نے کہا ہم 4تھی سیٹ پر ووٹ نہیں ڈالیں. تو بات تو بتاؤ نا، کس کی کیا بات ہے یہاں. انہوں نے جو دوسری بات، میں نیشنل کانفرنس دوں، آپ نے نیریٹو یہاں بلڈ کیا ہم کو بی جے پی کو روکنا ہے. ارے بی جے پی کو کیا روکنا ہے؟ وہ یہاں پر سب سے بڑی اپوزیشن جماعت ہے. 28 سیٹیں لے کے دلی میں ان کی حکومت ہے. یہ پارلیمنٹ سیٹ بی جے پی لینی یا نہ لینے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ کون سی لڑائی؟ اور اب کہتے ہیں ان کے کوئی لیڈر کہتے ہیں کہ ہم نے اس طرح جیتا، ہماری پرفارمنس ہو گئی. اس میں کون سی پرفارمنس؟ یہ تو ایم ایل اے کو ووٹ ڈالنا. آپ کی 3 سیٹیں ڈیو تھی، ڈیفینیٹ تھی، وہ لے لی. تو اس میں خوش ہونے کی، سیلیبریٹ کرنے کی کیا بات؟ اس میں اگر بی جے پی سیلیبریٹ ہے، میں نے کہا ان کا جو ٹارگٹ تھا انہوں نے حاصل کیا. اور میں یہ مانتا ہوں سبھی جماعتوں نے بی جے پی کو اپوز کرنے کے نام پہ بی جے پی کو کامیاب کرایا. میرا عوام سے گزارش ہے، خدا را یہ جو کہتے ہیں ان کی کہنے پہ نہ جائے. ان کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے، کہتے کچھ اور ہوتے ہیں. خیر،
अल्टीमेटली मैं ये कहूँगा इस इलेक्शन से जम्मू कश्मीर के लोगों को नुमाइंदगी मिली। सर इस तरफ से सर शर्मा का कहना है कि आपने बताया कि बीजेपी के लिए एक रीजन है सेलिब्रेट करने का, तो सर शर्मा की हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि आज 4 विधायक हमारे साथ आए तो कल 40 सीटें बन जाएगी, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की पॉलिसी को जो है यहाँ के एमएलए भी अब समझ रहे हैं और अडॉप्ट कर रहे हैं। हालांकि तभी उन्होंने की कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुई, कोई उन्होंने पहल नहीं की, ड्राइव नहीं किया, तो सब किस तरह करें। देखिए, जहां तक अपनी पार्टी हॉर्स ट्रेडिंग में यकीन नहीं। पॉलिटिकल पार्टीज को पॉलिटिकली चलना है। कल के इलेक्शन की बात जब हम करें किसने वोट नहीं दिया, किसने, यहाँ इंडिपेंडेंट्स भी थे, बहुत पार्टियां भी थी, तो कैसे वोट किस तरीके से ट्रांसफर हो गया वो तो हो गया। खुद ही नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है हमारा कोई वोट नहीं गया, हमारा ऑर्डर इंटैक्ट। लेकिन एक बात ये भी हो गई जो सभी कहते थे कि ये अनटचेबल है, अनटचेबल नहीं रहे। दिस इज अ मैसेज फ्रॉम दिस इलेक्शन। मैं कोई इस पर ये बात नहीं कहूंगा, मैं सिवाय एक सवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस से पूछता, उन्होंने चौथी सीट के लिए क्यों 27 ही वोट रखे? तो उन्होंने पहले ही ये सीट बीजेपी के हक में छोड़ी। उसका क्या जवाब है नेशनल कॉन्फ्रेंस में? जब उन्होंने 31 इलेक्टर्स रखे थर्ड सीट के लिए, इसके लिए सिर्फ 27 रखे। दैट मीन्स कि कहीं न कहीं बीजेपी के साथ ताल्लुकात उन्होंने फैसला किया था। और इसी तरह से मैंने पहले ही कहा कि बीजेपी का ये जरूरी बात थी कि उनका राइवल कांग्रेस है नेशनल लेवल, कांग्रेस नहीं आनी चाहिए, तो दे मैनेज दैट कांग्रेस शुड नॉट कम। शायद आपने नहीं समझा, मैंने कहा था लड़ाई चौथी सीट पे थी। अगर पीडीपी को बीजेपी को हराना था तो चौथी सीट पे तो वोट डालना था ना। तो छोड़िए, मैंने कहा देखिए ये हकीकत है, यहाँ बीजेपी गवर्नमेंट दिल्ली है, जम्मू कश्मीर के इश्यूज, यहाँ के लोगों के इश्यूज बीजेपी के साथ वहां, लेकिन इन्होंने जो आरा डेवलप किया है, मसलन पीडीपी बीजेपी के साथ पावर शेयरिंग में रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ पावर शेयरिंग में रही है। आज शर्म क्यों महसूस कर रहे हैं? अब अंदर से ये गठजोड़ क्यों रखते? ओपनली कहो, जो करते हो ओपनली कहो। उमर साहब क्यों नहीं कहते हो कि मैंने बीजेपी को खुश करने के लिए कांग्रेस को सीट नहीं छोड़ी, मैंने आपके लिए प्रॉब्लम नहीं पैदा की कि आप सीट न जीते। ठीक बात होती, अच्छी बात होती अगर बोल्डली उमर ये कहते, क्योंकि इनकी बड़ी अक्सरियत थी, जम्मू रीजन से 28 विधायक थे, जम्मू को भी रिप्रेजेंटेशन चाहिए थी, मैंने जम्मू के लिए इनको कहा कि मैं इसको कंटेस्ट नहीं करूंगा, शायद दैट वुड हैव बीन अ स्टेट्समैन अप्रोच। कांग्रेस की नेशनल प्रॉब्लम्स है, उनका हमेशा से कांग्रेसियों का यहाँ कश्मीर में रोल कमजोर होता है, सेकंड फिडल रोल होता है, वो नेशनल इंटरेस्ट में उनकी पार्टी को रोल नहीं मिलता है। शायद यू आर नॉट ब्रीफ्ड करेक्टली, वी आर कंटेस्टिंग देयर। चलिए, आपको लगता है कि बीजेपी को अपोजिट में बूस्ट मिल सकता है, चाहे कॉन्फिडेंस लेवल की बात करेंगे या ओवरऑल वोट शेयर उनका? देखिए, ये जो यहाँ हवा खड़ी की जाती है, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप इसको कैरी करें सही ढंग से, ये जो बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक दूसरे के खिलाफ जबानी जंग लड़ रहे हैं,
ये बुनियादी तौर एक दूसरे को मजबूत करते। मसलन जब यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की मुखालफत करके बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत करती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी को मुखालफत करके जम्मू में बीजेपी को मजबूत करती है। That is all. शुक्रिया।